Good morning, my dear first PhD students. In the last video, we discussed the classification of elements and periodicity in properties, that is triad concept and also law of octaves concept. Law of octave concept. And also we discussed who is the father of periodic table and what is periodic table. That is Mendeleev. In the year 1869, Mendelevium ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು 101, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 101 ಮೆಂಡೆಲಿವಿಯಂ. ಆ ಮೆಂಡೆಲಿವಿಯಂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೇಮ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮೇ ಅದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್. Dimitri Mendeleev proposed one periodic table. In that periodic table, Mendelev's periodic table, in last video we discussed classification, how many periods and how many groups. Actually, there are 7 periods. And 8 main groups, and also 0 group. These 8 main groups, 7 main groups are divided into 2 subgroups. That is, first main group is divided into first A, first B. Second main group is divided into second A, second B. Third main group is again divided into 2 subgroups, third A, third B, like this up to 7th A, 7th B ವರೆಗೂ 2 subgroups. ಈ classification last video ಅಲ್ಲಿ discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. Next, it's very important, what are the merits and demerits of this theory. Actually, is a Russian scientist, that is Mendeleev. He classified, he arranged all the known elements. Ashtotike, that is there were 63 elements were discovered. No, that 63 elements are arranged in the increasing order of the atomic mass. In last class we discussed that is Mendeleev's periodic law. What is Mendeleev's periodic law? The properties means both physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic weight ಅಥವಾ atomic mass. ಆ ಒಂದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಮೇಲೆ, ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಈ ಒಂದು 7 periods and 8 main groups ಅಲ್ಲಿ 7 main groups are divided into 2 subgroups. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಹೇಳಿ? ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ there are 2 very important merits. Number one is actually Mendeleev arranged the elements in the increasing order of their atomic weight. The elements with the similar properties are placed in one same group, or one group. That is, first merit, Mendeleev arranged all the 63 elements on the basis of its law. That is the Mendeleev's periodic law. You know what is Mendeleev's periodic law? The elements with similar properties are placed in one group. It makes study of elements is easier. The study of elements is easier because the elements with similar properties are placed in one group. The elements with similar properties are placed in one group. For example, beryllium ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಲಿಥಿಯಂ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ. ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಫ್ಲೋರಿನ್ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಸಿ ಮಾಡ್ತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆರಿಟ್, ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಟೇಬಲ್. ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಥರ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು
ಅವಕ್ಕೆ ನೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ. ಹೆಂಗೆ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋರಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ಯಖ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಈ ಯಖ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಡ್, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯಖ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಯಖ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಕೋ ಸಿಲಿಕಾನ್, ಎಕಾ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಫಾರ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆರಿಟ್. ನೋಡಿ, ಅವನು ಅವಾಗಲೇ ಥಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗ್ತವೆ, ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್, he gave left blanks for undiscovered elements. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಯ್ತು, ಅವನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಅವನು ಎಷ್ಟೊಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನು ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆರಿಟ್, ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆರಿಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ, ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅವನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದ, ಹೆಂಗ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ 9 ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಂಟು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಂಟು equivalent weight. What is valency? The combining capacity of an element is called as its valency. The combining capacity of an element is called as its valency. Actually, beryllium valency ಬಂದು 2. Beryllium valency ಬಂದು 2. ಅದರ equivalent mass ಬಂದು 4.5. 2 into 4.5 9 ಬಂತ. ಈ ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. That is atomic masses na. These are the 3 merits of this Mendeleev's periodic table. 3 merits of this Mendeleev's periodic table. Next, it's very important, what are the demerits or disadvantages ಅಥವಾ failures ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. failures ಅಥವಾ demerits of this theory. What are the demerits of this Mendeleev's periodic table? There is many demerits. ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಒಂದು, ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್. ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್. ವೈ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ 7th A group elements similar properties. Hence, the position of hydrogen is uncertain. The hydrogen can place in first A group or 7th A group. 7th A group ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅರ್ಥ 7th A group ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸೇ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ 7th A group ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? that is it can also place in 7th A group also. 7th A group also. It is very that is important, that is demerit or disadvantage. What is the second disadvantage or second demerit? Artha aita? Very important, very important. Second one is the elements with the lower
actually elements are arranged in the increasing of the atomic weights, no? The elements with higher atomic masses can placed before lower atomic masses elements. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಂಡೆಲಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬಂದು 58.93, ಅದೇ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬಂದು 58.71. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ, ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಡೆಲಿಯಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವು ಯಾವುದೋ ಇದೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೂರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಡೆಲಿಯಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅಥವಾ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆಂಡೆಲಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ನಿಕ್ಕಲ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕಡಿಮೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ನಿಕ್ಕಲ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ರೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೆಲಾಡಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೋಡಿಯಂ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಡಿಯಂ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ರೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೆಲಾಡಿಯಂ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೆಲಾಡಿಯಂ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, 102, 106 ಅದೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೆಲಾಡಿಯಂ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದಾವೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 204, 207, 208, 58. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ? ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್. ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, zirconium, calcium, 118, zirconium. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಮನಿ. ಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಮನಿ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ fourth one, tin, Sn and Sb. tin and antimony ತಗೊಂಡಾಗ tin and antimony 118.69. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ 118. That is 67. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, the atomic mass of tin is greater than antimony, but here placed below in the periodic table. These are another example of a second demerit, that is the elements with higher atomic masses are placed below the element with lower atomic mass. These are second demerit. Third demerit, it's very important, no separate position for isotopes. ಈ ಒಂದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೆಂಡೆಲಿಯಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 9th ಅಲ್ಲೂ 10th ಅಲ್ಲೂ ಬಂದಿರಬೇಕು.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 1, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 1. Atomic number is 1, mass number is 2. Atomic number is 1, mass number is 3. The elements, ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The atoms which having same atomic number but different mass number of the same element is called as isotopes. ಈ isotopes ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಂಡೆಲಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is another demerit of this Mendeleev's periodic table. Next, what is the fourth demerit? Fourth disadvantage: there is no place for lanthanides and actinides in the Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಲೋ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋ, ಆ ಒಂದು ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಗೆ there is no place in this periodic table, Mendeleev's periodic table. This is the another important demerit of this theory. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ fourth demerit ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? There is no place for lanthanides and actinides in the Mendeleev's periodic table. Next, another, what is the fifth demerit? The elements with similar properties also placed in different groups. ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್, ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇವು ನೋಡಿರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿಲ್ವರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಲ್ವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇಲ್ಲಿದಾವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವು ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಪರ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಯಂ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಶೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. 5 ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್, 7th A group hydrogen. This is number 1. Number 2 is the elements with having higher atomic mass are placed below in the element with lower atomic mass. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ತಾನೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ. The elements are arranged in the period in the increasing order of their atomic weight. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. The element with higher atomic mass placed below in the element with lower atomic mass. This is a second demerit. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಥರ್ಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಬಂದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? There is no place for isotopes in the Mendeleev's periodic table. There is no position for that is
isotopes in the Mendeleev's periodic table. This is the third demerit. What is the fourth demerit? It is a very important fourth demerit. The elements with the same properties, the elements with same properties, the elements with same properties are not placed in the same group. Andre that is the elements with different properties ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಡಿಮೆರಿಟ್. ಇನ್ನೂ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವೈ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಡಿಮೆರಿಟ್. ನಾವು ಈ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 2 3 4 5 ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1913 the scientist name called as Moseley. The scientist name called as Moseley. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is Henry Moseley ಅಂತ. Henry Moseley. Henry Moseley in the year 1913 he proposed a modern periodic table. Modern periodic table. This modern periodic table is also called as a long form of periodic table. Long form of periodic table. In the year 1913, Henry Moseley he proposed a new periodic table that is called as modern periodic table. He is actually physicist. He is a physicist. He is not a chemist. He proposed the modern periodic table or long form of periodic table in the year 1913. At that time, that is more number of elements were discovered. More number of elements were discovered. Hence, actually atomic mass of elements, it's a fraction numbers. Most of the elements it's having fraction number, but atomic number is a fixed value, is a fixed number. Hence, he proposed a new law called as modern periodic law. Modern periodic law. ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಅಂತ. ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಬರೀರಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ are the periodic functions of the atomic number. What is atomic number? In basics of chemistry video we discussed the number of protons present in the nucleus of an atom. That is atomic number, no? Or the number of electrons present around the nucleus of an atom in various shells, various orbits. Various orbits ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಹಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಮೂಸ್ಲೀಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಮೂಸ್ಲೀಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ. ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಓನ್ಲಿ he arranged
known elements on the basis of that is Mendeleev's periodic table only. ಲಾ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಅವನು ಆ ಮೆಂಡಲೀವ್ನ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಈ ಮೂಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಮೂಸ್ಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ 7 horizontal rows. 7 horizontal rows is also called as periods, and 18 vertical columns is also called as groups. 7 horizontal rows also called as periods, and 18 vertical columns are also called as groups. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 7 periods, 18 groups. ಇವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಈ ತರ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೋಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ 7 periods and 18 groups. In the modern period table is consists of ಅಥವಾ ಹೆನ್ರಿ ಮೂಸ್ಲಿಸ್ periodic table ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ periodic table, modern periodic table. It consists of 7 periods and 18 groups. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That 18 groups ಅಲ್ಲಿ 18th group is also called as rare gases, inert gases, noble gases. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್? 7 periods ತಾನೆ. 7 periods ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂಸ್ಲಿಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. This long form of periodic table was proposed by the scientist named called as Henry Moseley in the year 1913. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? How many periods? There are 7 periods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periods. Seven periods, no? How many groups? 18 groups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. ಆಯ್ತಾ? ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 periods, no? 18 groups. 1, 2, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1, 2, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ 7 periods. The first period is a very short period which consists of only 2 elements, that is hydrogen and helium. Hydrogen and helium. The first period is a very short period. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next one is second period is a short period, not very short period, it is a short period which consists of 8 elements, that is lithium, from lithium,
capital letter L, small letter I. Lithium to neon. 8 elements. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is lithium, boron, lithium, magnesium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, third period is also a short period which consists of 8 elements, that is sodium, magnesium, aluminum, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. That is from sodium to argon. 8 elements. No? ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ very simple see here. Third, fourth, fifth ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ up to 12th ವರೆಗೂ. Three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 13, 14, 15, 16, 17 and 18. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? modern period table ಅಥವಾ long form of period table. Argon. Next, ಅಲ್ಲಿಗೆ first period is a very short period which consists of only 2 elements, that is hydrogen and helium. Next period is a short period which consists of 8 elements, that is from lithium to neon, that is lithium, magnesium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Next, third period is also a short period which also consists of only 8 elements, that is from sodium to argon. Next, fourth period is a long period. This is starting from potassium. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? potassium, calcium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? up to that is from krypton. Next, fifth period is also a long period. Which is also consists of 18 elements, that is rubidium to xenon. That is fifth period is also a consists of 18 elements. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, sixth period is also a long period. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? is a very long period ಅಂತ ಬರೋಣ. Sixth period is a long period starting from cesium. This is ending with radon. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, seventh period is a incomplete period starting with francium. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? It's a incomplete period. ಅಲ್ಲಿಗೆ seventh period is an incomplete period. Sixth period is a very long period which consists of 32 elements, because which consists of lanthanides also. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, lanthanides and actinides. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? lanthanides and actinides. ಇದರಲ್ಲಿ lanthanides ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ actinides ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6th ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೇ. 7th ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟನೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. 5th ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 4th ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 3rd and 2nd ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 8 elements.
First period is a very short period which consists of only 2 elements. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೌ ಮೆನಿ periods and how many groups? There are 7 periods and 18 groups. There are 7 periods and 18 groups. 7 periods ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಬರೆದುಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ is a short period. First period is a short period which consists of only 2 elements. Very short period. Very short period first period. Second period is a short period, 8 elements. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? From lithium to neon. Next, third period is also a short period which consists of 8 elements only, from sodium to argon. Next, fourth period is a long period which consists of 18 elements. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ 18 elements ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? From potassium to krypton. Next, fifth period is also a long period which consists of 18 elements. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 18 elements from rubidium to xenon. Next, sixth period is a very long period which consists of 32 elements. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ what are the magic numbers up to sixth period? 2, 8, 8, 18, 18, 32. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಫಿಫ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿನೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಆ 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸಸ್. ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇವು ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಲಿಥಿಯಂ when it is reacts with the water, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? when lithium reacts with water to give lithium hydroxide, LiOH. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? LiOH. hydrogen acid related ಬೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, when lithium reacts with water it produces base LiOH. lithium hydroxide is a base, it is an alkali, hence these elements are called as bases. that is alkali metals. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ
ಸೇಮ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಬೇಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಬಟ್ ವೀಕ್ ಬೇಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವು ಕೂಡ ಬೇಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಬೇಸಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥವಿದ್ದಾವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುವು? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅರ್ಥ ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಸರಿ, ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಇವೆಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೇಡಿಯಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ರೇಡಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇವಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 3 to group number 12 are called as transition elements. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆನ್ಸ್ these are called as transition elements from group number 3 to group number 12. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 13 ಗೆ ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 14 ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 15 ಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಕ್ಕೆ ನಿಕೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 16 ಗೆ ಆಕ್ಸನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಕ್ಕೆ ಚಾಲ್ಕೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 17 ಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 17 ಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 18 ಗೆ 0th ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಪ್ಪ ಅವತ್ತ 0th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕರಿತೀವಿ? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಇನರ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ದೇ ಆರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಅವು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಥವಾ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೀಲಿಯಂ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ possess octet structure, that is NS2 and NP6 electronic configuration. Oct means 8 electrons. Arthat does not react with other elements. They are stable gases, noble gas, inert gases. Inert means does not combine with other elements. Arthat inert gases. They possess except helium. Helium ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅವು ಇನರ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ 7 periods ಅಂಡ್ 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. 7 periods ಅಂಡ್ 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಈ 7 periods ಅಂಡ್ 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ 4 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ, ಯಾವ 4 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಪಿ, ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎಸ್, ಪಿ, ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ 4 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಯಾಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1 and group number 2 belongs to S block. Belongs to S block. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? S block elements. What is the reason group number 1 and group number 2 are called as S block elements? Because the last electron
ಅಥವಾ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ enters into the s orbital of valence shell. S orbital of valence shell. It's very important. See here, what is the hydrogen atomic number? 1. That indicates that one electron is present. That is 1s1 then electronic configuration. That is ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೋಯ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಟೇಕ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲಿಥಿಯಂ ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಇಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 4, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1s2 2s2 1s2 2s2, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That indicates that the last electron enters into the s orbital. Then you take for example lithium, atomic number 3, 1s2 2s1. ನೋಡಿಲಿ, the last electron ಅಥವಾ valence electron means outermost electron enters into the s orbital of valence shell. ಅಂದ್ರೆ outermost shell ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ. ಬ್ಲಾಕ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಅದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 19, ದಟ್ ಈಸ್ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, that is 4s1 19. ನೋಡಿ 4 plus 6 10, 10 plus 2 12, 18 1 19. The last electron, differentiating electron, enters into the s orbital, no? Hence it is called as s block elements. Totally group number 1 and group number 2, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, are called as s block because the differentiating electron ಅಥವಾ outermost electron enters into the s orbital. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1 and ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ group number 13 to group number 18 is called as p block. 18 is called as p block. ಯಾಕೆ ಇವಕ್ಕೆ p block ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ outermost electron enters into the p orbital of valence shell. p orbital of valence shell. For example, you take boron, atomic number 5, no? That is 1s2 2s2 2p3, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 5 ಆಗಲಿಲ್ವಾ? 1s2 2s2 2p3, but last electron enters into the p subshell, no? Hence it is called as p block elements. Or you take carbon 6 1s2 2s2 2p4 1s2 sorry 5 4 1 1, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 5 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? 2 6 ತಾನೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನೋಡಿ, 5 ಇದು 6 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1s2 2s2 2p1. ಕಾರ್ಬನ್ 1s2 2s2 2p2, ದಟ್ ಇಸ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೋಡಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ enters into the p subshell, hence they are called as p block elements. Not only that, you take for example atomic number neon. What is atomic number? Atomic number of neon atomic number 10, no? 1s2 2s2 2p6, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 6 10 ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದ p subshell ತಾನೆ. Or you take another one is sulfur, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಲ್ಫರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 16. 1s2 2s2 2p6 3s2, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 3p4, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ 16
10 ಪ್ಲಸ್ 6 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋಡಿಲಿ, ದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಪಿ ಆರ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್. Totally, group number 1 and 2 are called as S block elements. Why? Group number 13 to 18 is called as P block elements. And why ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Group number 13 to 18 is called as P block elements because the differentiating electron ಅಥವಾ outermost electron ಅಥವಾ valence electron enters into the, that is valence shell of P subshell. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ನ P subshell ಅಥವಾ P orbital ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. P orbital ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿ, P subshell ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ P subshell ಅಲ್ಲಿ P orbitals ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. S subshell S orbital ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. P subshell ಅಲ್ಲಿ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, Px, Py, Pz. D subshell ಅಲ್ಲಿ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. Hence S subshell having the capacity to hold a maximum of 2 electrons only because ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ S orbital ಮಾತ್ರ. S orbital, each orbital having the capacity to hold a maximum of 2 electrons only. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, a maximum of 2 electrons ಮಾತ್ರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? DXY, DYZ. ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. S subshell, S subshell consists of only one S orbital. One S orbital. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? P subshell contains 3 P orbitals. That is, ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, that is Px, Py and Pz orbitals. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. P subshell ಅಲ್ಲಿ 3 P orbitals ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ Px, Py, Pz. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? D subshell ಅಲ್ಲಿ 5 D orbitals ಇರ್ತವೆ. That is, ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ DXY, DYZ, DXZ, DX square minus Y square and DZ square. ನೋಡಿಲಿ, DXY, DYZ, DXZ, DX square minus Y square and DZ square. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? These are the names of the orbitals. ನಾವು ಶೇಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. S orbital spherical in shape, P orbital double in shape, D orbital double in shape. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ Px ಏನ್ ಶೇಪ್, Py, Pz ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮೇನ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. S ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ S ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಂದೇ, P ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 P ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು, D ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5 D ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, another one is, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? F ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 7 F ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. 7 F ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೇಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ಸ್. F ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ F X3, F Y3, F Z3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ F X Z square minus Y square. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? F Y Z square minus
x square f z into x y square minus x square and f x y z 1 2 3 4 5 6 7 ಈ 7 ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ 7 f ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಈ 7 f ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲಿ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತಗೋ, ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಅದು ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ maximum capacity to hold only 2 electrons. A maximum of 2 electrons can hold in each orbital. Hence f subshell ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 7 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಮರಿಬೇಡಿ, ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎಫ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಮರಿಬೇಡಿ. ಟೋಟಲಿ ಈ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಟು ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 12 is called as ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇವಕ್ಕೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೆಂಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋ, ಹಿಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಮುಖಾಂತರ ಬರೀತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 21 ತಾನೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1s 21 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 ಅಥವಾ 4s ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕು ಮತ್ತೆ 3d ಬರಿ, ಹಂಗೆ ಬರೋದು 4s2 3d1. ಸರ್ 4s ಗೆ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, 3d ಗೆ ಯಾಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. n+l ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. n ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, l ಮೀನ್ಸ್ ಅಜಿಮುಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. n+l ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ 4s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ದ್ಯಾನ್ 3d. Hence, first 4s will fill ಆಗಿ ಮತ್ತೆ 3d ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is totally the differentiating electron enters into the 3d subshell. Hence, these are called as d block elements from scandium to zinc. That is from group number 3 to group number 12 are called as d block elements. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, main periodic table ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 9th or 10th ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. Main periodic table is also consists of the lanthanides and actinides placed below in the main periodic table. ಮೇನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ 2 ರೋಸ್ ಹಿಂಗ್ ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 58 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ 71. ನೆನಪ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವು ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್, ಇವು ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. ಈ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ and octanides are called as F block elements. ಏನಂದ್ರೆ F block elements. Why these are called as F block elements? Because the differentiating electron, the outermost electron enters into the F orbital of valence shell. Valence shell ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ outermost shell ಇರತಕ್ಕಂತ F orbital ಗೆ differentiating electron enter ಆಗುತ್ತೆ. Hence that are called as F block elements. Totally the modern periodic table ಅಥವಾ long form of periodic table ಅಥವಾ Munsey's periodic table is classified into 4 blocks, that is S, P, D, F blocks. S block, P block, D block and lanthanides and octanides are called as F block elements. Note group number 13 to group number 18 is called as P block. Group number 1 to 2 is called as S block. Group number 3 to 12 is called as D block. The lanthanides and octanides placed below in the main periodic table is called as F block elements. Next class we will discuss its clearly. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Why S block elements, P block elements, D block elements, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅದರ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೇಬಲ್.